حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد 571 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لباس بشری پہنا کر، لباس وجود دے کر وہ تخلیق نور کی، اور اب اس نور کا ظہور لباس بشری میں، وجود میں، بشریت میں 12 ربیع الاول کو آمنہ کی کٹیا میں عبداللہ کے گھر میں صبح کے وقت، کون سا وقت ہے؟ رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے اور صبح کا اجالا شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جب صبح سحری کا وقت ہے، ابر باران کا ترشح ہو رہا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سارا مکہ نور سے بھرا ہوا ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لباس بشری دے کر، لباس بشری دے کر آمنہ کی گود میں بھیجا۔ یہ آپ کی ولادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ولادت ہے، یہ آپ کی پیدائش ہے۔ اب تھوڑی سی بات پیدائش پر کرتا ہوں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو اس وقت معاملہ کیا تھا، ماحول کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، حضرت ام سلمہ ام عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں خدمت گزار کے طور پر، دائی کے طور پر، جس طرح زچہ و بچہ کی خدمت کے لیے دائی آتی ہے اور خدمت کرتی ہے پیدائش کے وقت، یہ عرب کے اندر بھی دستور تھا، پوری دنیا کے اندر یہ دستور ہے۔ تو حضرت ام عبد الرحمن آپ فرماتی ہیں میں اس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خدمت کرنے کے لیے دائیہ کی صورت میں وہاں موجود تھی، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، وقت قریب ہے۔ آپ فرماتی میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا کمرہ کٹیا، وہ کٹیا جو عرش آدم سے بھی افضل ہے، جہاں میرا محبوب آ رہا ہے، اس کٹیا کے اندر آمنہ ہیں اور امید سے ہیں ابھی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ آپ فرماتی میں نے کیا دیکھا کہ سارا کمرہ نور سے بھر چکا ہے، نور سے بھرا ہوا ہے۔ فرماتی میں نے خیال کیا کہ نور ہی نور ہے، باہر دیکھتی ہوں کہ باہر کا کیا عالم ہے، باہر کی کیا صورتحال ہے۔ تو آپ فرماتی میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو جب میں نے دیکھا سامنے کعبہ ہے اور سارا کعبہ نور سے بھرا ہوا ہے، سارا کعبہ نور سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں کیا، میری نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ ستارے مجھ پر گر نہ پڑیں۔ کعبہ نور سے بھرا ہوا ہے، کعبے کا ارد گرد ماحول نور سے بھرا ہوا ہے، آمنہ کی کٹیا نور سے بھری ہوئی ہے۔ این اس وقت جب ساری کائنات کے اندر نور ہی نور چھایا ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا میرے شکم اقدس سے بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، وہی نور جو اللہ رب العزت کی پہلی تجلی ہے۔ اب وہ نور شکل تبدیل کر کے، حیت تبدیل کر کے، لباس بشری میں اپنے آپ کو ڈھال کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم اقدس سے پیدائش ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ نور شکلیں بدلتا ہے،
سوال کریں گے نا، فوراً ذہن میں آئے گا سوال. عقل ہے نا، عقل کوئی بھی سوال کر سکتی ہے کہ نور بلا شکلیں تبدیل کرتا ہے. نوری بھی کبھی بشری لباس میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں آتے ہیں. قرآن کا اگر علم ہو، حدیث کا علم ہو تو نور لباس بشری میں آتا ہے. کبھی جبریل نبی پاک کی بارگاہ میں لباس بشری پہن کر آتا ہے، کبھی حضرت مریم کے پاس لباس بشری پہن کر آتا ہے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. حدیث پاک کا حوالہ دے دیتا ہوں. مشکات کی حدیث پاک، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، دیگر حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص آیا، اجنبی شخص ہے. مکے والے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، اسے پہچانتے نہیں ہیں یہ کون ہے، لیکن اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ انتہائی خوبصورت سونا چہرہ ہے، کالی سیاہ داڑھی ہے، سر پہ سفید امامہ ہے، سفید لباس ہے، اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. کیا مطلب کہ بڑی دور سے آیا ہے، کسی اور شہر سے آیا ہے، کسی اور مقام سے آیا ہے. تبھی تو نہیں جانتے نا. آپ کے گاؤں کا کوئی شخص ہو، آپ سارے اس کو جانتے ہیں. ساتھ والے گاؤں کا آپ اس کو بھی جانتے ہوں گے. اسے نہیں جانیں گے جو بہت دور سے آیا ہو، اسے نہیں جانتے. تو مکے والے کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا، ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، آ کر ہمارے آقا مولا کے سامنے بیٹھ گیا. جب بیٹھا نا تو کس انداز میں بیٹھا؟ دوزانو ہو کر. دوزانو ہو کر، دوزانو کسے کہتے ہیں؟ اتحیات کی صورت میں. دوزانو ہو کر ہاتھ اوپر رکھے اور نبی پاک کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور سوال کیا. سوال کیا کیا؟ حدیث پاک ہے، مل ایمان و یا رسول اللہ، مل اسلام و یا رسول اللہ، مل احسان و یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. ہر سوال کا جواب دیتے ہیں آپ. تو جب نبی پاک جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے صدقتا، صدقتا. آپ ٹھیک کہتے ہیں. صحابہ پریشان ہیں کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی خود کرتا ہے. تصدیق بھی خود کرتا ہے. جب سوال مکمل ہو گئے تو اس کے بعد وہ اجنبی، وہ مسافر جو سفید لباس میں، کالی گھنی سیاہ داڑھی میں، چہرہ نور برا ہے، سر پہ امامہ ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، جب وہ نبی پاک کی بارگاہ سے نکلا تو میرے آقا مولا تاجدار مدینہ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ اسے جانتے ہو کون ہے؟ اسے پہچانتے ہو کون ہے یہ؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو جانے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم اور کسی کے کیوں جانے؟ ہماری جان پہچان تو آپ سے ہے. آپ ہمیں جانیں، ہم آپ کو جانیں. ہمارے لیے آپ کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. یہ صحابہ کا جواب، یہ اداب ہے، ادب ہے، ادب ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل امین ہے. کون ہے؟ جبریل امین ہے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے سوال مجھ سے کر رہا ہے اور دین تمہیں سکھا رہا ہے. تمہیں دین سکھانے کے لیے جبریل آج میرے پاس آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جبریل جو فرشتوں کا استاد ہے، نوری ہے یا بشر ہے؟ بولو نا یار، نوری ہے. اب جبریل سراپا نور ہے. اس کی نورانیت کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے شک، کوئی شک نہیں اس کی نورانیت کے بارے میں. تو وہ جبریل جو نوریوں کا سردار ہے، سراپا نور ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ چہرے پر کالی سیاہ داڑھی ہے، نور بھرا چہرہ ہے، سر پہ امامہ ہے، جسم پر لباس سفید ہے. اگر جبریل سراپا نور ہو کر وہ لباس بشری میں آ سکتا ہے تو میرا محبوب بھی نور ہو کر لباس بشری میں آ سکتا ہے، آ سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
अगर जिब्रील, ये हदीस पाक कोई भी इसका इनकार नहीं करता, किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन समझ की बात है ना, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ अता कर दे। एक है हदीस का पढ़ना और एक है हदीस का समझना, फाहमे हदीस, दोनों में फर्क है। पढ़ते सारे ही हैं, समझता कोई कोई है, समझता कोई कोई है। और कौन समझता है? जिसका ताल्लुक मुस्तफा की जात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है। जो मोहब्बत का ताल्लुक रखता है मुस्तफा की जात के साथ, उसको हदीस फाहमी होती है, वो हदीस को समझता है। वरना पढ़ते सारे ही हैं हदीस पाक, कहलाने को सब कुछ कहलाते हैं, लेकिन हदीस की समझ नहीं आती जब तक साहिबे हदीस के साथ, साहिबे कुरान के साथ इंसान का रिश्ता और ताल्लुक ना जुड़ जाए। तो अब अगर जिब्रील अमीन सरापा नूर होकर वो लिबास बशरी में आता है तो किसी को कोई इतराज नहीं, और अगर मेरा महबूब लिबास बशरी में आ जाए तो क्या इतराज है तुम्हें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नूर की तख्लीक कायनात के हर फर्ज से पहले हुई, अब वो 12 रबीउल अव्वल को आमना की गोद में लिबास बशरी पहन कर आते हैं, लिबास बशरी पहन कर आते हैं। हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान फरमाती हैं, जब वो पैदा होने वाला बच्चा पैदा हुआ तो मेरी आदत थी, अक्सर औरतों के पास उस वक्त में हाजिर होती थी खिदमत के लिए। मैंने बड़ी पैदाइशें देखी हैं बच्चों की, लेकिन इस बच्चे की पैदाइश के वक्त में बड़ी हैरान थी, बड़ी परेशान थी कि अभी पैदाइश नहीं हुई, नूर ही नूर है, हर तरफ एक अजीब माहौल है, समा है। तो जब पैदाइश हुई तो आप फरमाती, मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़कर मैंने देखा, क्या देखती हूं कि वो बच्चा जो पैदा हो रहा है ना, अभी पैदा हुआ है, पैदा होते ही अपनी जबीन, अपना माथा, अपना सर जमीन पर रखता है। सीरत की मोतबर सारी किताबों के अंदर यह बात दर्ज है। आपने अपना चेहरा मुबारक, अपना माथा मुबारक, अपनी जबीन मुबारक जमीन पर रख दी। क्या मतलब? सजदा किया। हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, हम भी पैदा हुए हैं, ठीक है ना, हुए हैं ना पैदा, हम भी, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं। अल्लाह सबको बच्चे अता फरमाए, इल्म वाले, खूबसूरत, सेहत वाले बच्चे पैदा सबको दे अल्लाह। तो हमारे बच्चे भी यही करते हैं जब पैदा होते हैं, हमने भी यही किया था। बोलो नहीं यार, हैं? हमने भी यही किया था, हैं? अपने माँ बाप से पूछ लें, अपने वालिदैन से पूछना, जाकर माँ से पूछना, माँ जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने भी सजदा किया था। खासकर वो लोग अपने वालिदैन से, माँ से जाकर सवाल करें जो कहते हैं ना नबी हमारे जैसा है, वो जो ये कहते हैं नबी हमारे जैसे, हम नबी जैसे, वो जाकर अपनी माँ से पूछें कि माँ जब मैं पैदा हुआ था मैंने सजदा किया था, मेरी जबीन जमीन पर लगी थी, तो माँ खुद जवाब दे देगी। चलो मेरी बात ना मानो, मां की बात ही मान लेना, मां की बात ही मान लेना। मेरा नबी जब पैदा होता है, अभी पैदा हुआ है, पैदा होते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा है, सजदा करके इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कायनात का हर बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होता है उसे पता नहीं होता कि मुझे किसने भेजा है, और मैं सजदा करके इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसको सजदा कर रहा हूं। आप फरमाती हैं, हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने दूसरी बात क्या देखी कि अभी सर जबीन जमीन पर है, तो ये नन्ही उंगली शहादत की आसमान की तरफ उठी हुई है। ये मैं मिलाद बयान कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान कर, आपकी पैदाइश बयान कर रहा हूं। शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी है, गोया पैदा होते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इशारा है कि लोगों मैं इस कायनात के अंदर आ रहा हूं, और आते ही इशारा कर रहा हूं कि मेरे भेजने वाला वो अल्लाह अकबर है, वो बड़ा खुदा है, वो आला ओला खुदा है, जो मुझे भेजने वाला है उसकी उलूहियत और रुबूबियत की गवाही देता हूं। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त
गवाही दे रहे हैं। फिर हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान फरमाती अगली बात, आप फरमाती मैंने क्या देखा कि जबीन जमीन पर है, उंगली उठी हुई है। आप फरमाती मेरे सीने ने जोश मारा, मोहब्बत। मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़कर मैंने बच्चे को उठाया और करीब करके मैं बोसा देने लगी, चूमने लगी। तो फरमाती हैं कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में उम्मे अब्दुर्रहमान की जान है। जब मैं बोसा देने लगी तो क्या देखती हूं कि जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। खुशबुएं आ रही, जिस्म से खुशबू आ रही है। आप फरमाती मैंने देखा जिस्म से खुशबू आ रही है, और फरमाती है मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, एक जर्रा गलाजत का, खून का, एक जर्रा खून का, एक जर्रा भी जिस्म के साथ नहीं लगा हुआ। एक जर्रा भी खून का, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके साथ गलाजत खून लगा होता है पैदाइश के वक्त। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, आपकी पैदाइश है, एक जर्रा भी गलाजत का साथ नहीं लगा हुआ जिस्म के साथ। जो खुदा पैदा होते वक्त वो कोई जर्रा गलाजत का साथ नहीं लगने देता, तो जवानी की उम्र में वो गलाजत साथ लगने देगा? वो गंदी शहद साथ लगने देगा ना। जो बचपन में पैदाइश के वक्त हिफाजत करता है वही खुदा जिंदगी के हर लम्हे में अपने महबूब की जिंदगी की हिफाजत करता है। और आप फरमाती मैंने क्या देखा कि जिस्म से खुशबू आ रही है और एक जर्रा भी गलाजत का नहीं। और आप फरमाती मैंने क्या देखा कि आंखों के अंदर सुरमा डला हुआ है, सुरमा डला हुआ है। क्या डला हुआ है? बच्चे पैदा होते वक्त उसकी आंखों में सुरमा डला हुआ है। आप फरमाती है मैंने क्या देखा कि सुरमा डला हुआ है और मांग, चीर, चीर बोलते हैं ना आप, चीर निकला हुआ है, मांग निकली हुई है, चीर निकला हुआ है, सुरमा डला हुआ है। और आप फरमाती है मैंने क्या देखा कि नाफ बुरीदा है, नाफ, नाफ कटी हुई है। नाड़ू समझते हैं? नाड़ू, नाड़ू कहते हैं ना आप, नाड़ू कटा हुआ है। हमारे यहां बच्चे पैदा होते हैं तो सातवें दिन उसका खतना करते हैं, सुन्नती बिठाते हैं उसे, चंड उतराते हैं। और क्या करते हैं? सातवें दिन बच्चा पैदा हो तो अकीका करते हैं। ठीक है, एक सुन्नती बिठाते हैं, दूसरा अकीका, तीसरा चंड। और नबी पाक पैदा हुए हैं, बाल संवरे हुए हैं, मांग निकली हुई है, जिस्म साफ सुथरा है, और खतना हो चुका है, खतना हो चुका है। मखतून पैदा हुए हैं, मखतून पैदा रहे हैं। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को बनाकर, संवार कर, निखार कर, अपने दस्ते कुदरत से खुशबू लगाकर, बद्दुहा का चेहरा बनाकर, वल्लैल की जुल्फे देकर, माजा की आंखें बनाकर, यदुल्ला के हाथ देकर, वजहुल्ला का चेहरा देकर, अलम नशरा का सीना देकर, ला उक्सम की चाल देकर, पाकीज़ा जवानी देकर अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल को आमना की गोद में भेजकर फिर निदा आई दरीचे खोल दो, ईवाने कुदरत के नजारा खुद करेगी कुदरत आज शाने कुदरत के। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अपने दस्ते कुदरत से संवार कर, निखार कर भेजा। 5-6 चीजें मैंने बयान की हैं मिलाद के वक्त, जो इरहास से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक है मोजा और एक है इरहास। जो इलाने नबुव्वत से पहले खिलाफ अकल वाक़यात रूनुमा होते हैं उन्हें इरहास कहते हैं। क्योंकि यहां उलमा पढ़े लिखे साथी भी हैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूं। और जो इलाने नबुव्वत के बाद खिलाफ अकल वाक़यात होते हैं, जो अकल से मावरात
واقعات رونما ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہتے ہیں. مثلا نا یہ ساری چیزیں جو رونما ہوئی ہیں یہ اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہیں. اور چاند کو توڑا ہے, سورج کو موڑا ہے, درختوں کو پاس بلایا ہے, سڑی ہوئی کھجوروں کو اگایا ہے, کنکروں سے کلمہ پڑھوایا ہے. یہ معجزے ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے.